Hello friends and my dear students, welcome to Bonita Dipti Explores जोठी आपण माने पांती केवल एजुकेशनल वीडियो। आज आम ए वीडियो रे सप्तम श्रेणी गणित बहिर तृतीय अध्याय संख्या मझिरे बिंदुर कमाल बा अन्य अर्थरे दशमिक मापर प्रत्येक कॉन्सेप्ट बुझिबा। एठी गोटे कंटा अछि, एटा हला 2 सेमी, डाहाण पटे गोटे कंटा अछि एवरेज रे 3 सेमी। किंतु ताको हम गोटे भल से मापिले ता तळ लाइन की देख 2 दशमिक बा 2 पूर्ण 1 विभक्तक 2 सेमी 2 जाई आसिला 2 ठारू अधिक 3 ठारू कम। एटा हला 2 2 आउ 3 1 2 2 आउ 3 रो मझी रे अछि। एटा हला 2 पूर्ण 1 विभक्तक 2 ता ठारू टिके अधिका। तापर सेपटे देख एटा भी सेमती 3 ठारू टिके अधिका, ता माने से 3 आउ 4 रो मझरे रहिला। तापर लाइन रे देख पूरा एक्यूरेट देछि 2 पूर्ण 7 विभक्तक 10 गोटे गोटे घर गणी के लिखा जाइछि हैला। एबे देख 2 पूर्ण 7 विभक्तक 10 सेमी रो अर्थ कोन? ता माने 2 युक्त ए 2 जाय पळी आसिले तापर 7 विभक्तक 10 ता माने तापर जो 10 टा छोट छोट घर रहिला सेथुरु एरा 2 3 2 3 ର ମଝି ତା ଭିତରେ 10ଟା ଘର ଅଛି। ସେ 10ଟା ଘର ଭିତରୁ 7ଟା ଘର ହେଲା 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତକ 10। ତେଣୁ 2 ଯୁକ୍ତ 7 ବିଭକ୍ତକ 10 ତା ମାନେ 0 ରୁ 2 ଯାଇ ଆସିଲେ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ପୁରୀ ଗଲା ତାପରେ 7 ବିଭକ୍ତକ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟା ପୁରୀ ଯାଇଛି ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ସହଜରେ ମନେ ରହିବ। 2 ଯୁକ୍ତ ତାପରେ 7 ବିଭକ୍ତକ 10। एठी भी देखो गोटे रबर अच्छी सेटा होची 2.4 सेमी 5 रु टिके कम 2.4 सेमी मझीटा हला 5 सेमती 3 4 आमे 4 जाय आसिले एटा मझी रे अछि 4.5 सेमी देखो एटा हला 4 आमे ए जाय आसिले मझी रो गारटा हला 4 5 रो मध्यवर्ती बिंदु सेटा हला 4.5 एटी सेमती 1 एटा हला 1.5 ता पछरु टिके ता माने 1.4 1.4 सेमी। तुमको गोटे छोट आइडिया दिया जाउची केमिति तुमे सेमी स्केल रे माप करिवो। एबे देखो 3 पूर्ण 4 विभक्तक 10 को आमे 3 एकक 4 दशांश बोली पढू। आमे भग्नांश रे पढिले 3 पूर्ण 4 विभक्तक 10 एटी 3 युक्त 4 विभक्तक 10 एतिक हला 3 3 पूर्ण 3 पर्यंत पळी आसिले ता बादे 4 विभक्तक 10 बा 4 दशांश ता माने 10टा घर रु 4टा घर इ हला 10टा घर सेतरु 4टा घर नबा 3 पूर्ण 4 विभक्तक 10 माने 3 युक्त 4 दशांश 10 भागरु 4 भाग 3टा हला पूर्ण संख्या एटा हला भग्न संख्या 3 4 पर घर 3 पूरी गला परे 3 4 रो जो घरटा ताको 10 भाग करिवो सेथुरु 4 भाग नबा ए कांसेप्ट पूरा क्लियर कर। एठू टिकी टिकी करी गणिबा 1 2 3 4 पूरा छोट छोट घर 10 भाग करा जाईची तेणु 3 पूर्ण 4 विभक्तक 10 10 भागरु 4 भागे सेमती 5 विभक्तक 10 6 विभक्तक 10 एमती हेकी जीवो। देख 0 रु 3 4 जाई थिला गोटे गोटे एठी कोन करा जाईची से 0 रु 1 टाको ए सब गुडा कन हो केवल 0 रु 1 को हमें नेइचे से 0 रु 1 को 10 भाग करा जाईची टिकी 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 10 भाग एबे प्रत्येक भाग होची 1 विभक्तक 10 10 भागरु भागे 1/10 1/10 1/10 एमती 10टा भाग करा जाईची ता माने 10टा 1/10 तेणु 10 रो 1 विभक्तक 10 गुणी देले केते हबो तेणु 10 गुणन 1 विभक्तक 10 10 10 कटि गले 1 हबो ता माने पूर्ण संख्या तेणु तापर लेखा जाईची एही पेंसिल रो 34 दशांश एकक सह समान कारण 10 दशांश 1 एकक सह समान। देख 34 दशांश माने 34 विभक्तक 10 ता माने 34 टा 1 विभक्तक 10 ता माने 34 गुणन 1 विभक्तक 10 3.4 पर्यंत सब 1 विभक्तक 10 34 टा तेणु 34 गुणन 1 विभक्तक 10 पिला माने 34 के आसीबा पूर्वरु आमे 3टा पूर्ण संख्या देकी आसीची 10 विभक्तक 10 हैला गोटे पूर्ण संख्या पुणी 10 विभक्तक 10 हैला आउ गोटे पूर्ण संख्या माने 2 तापरटा 3 3टा 1 देकी आसिले ता बाद 4 विभक्तक 10 3टा 1 हैला 3 आउ 4 दशांश तेणु 3 युक्त 4 विभक्तक 10 जो आमे केते रूप रे लिखि पारुचे 34 विभक्तक 10 भी लिखि पारुचे से भलिया देखो आमे केमती पढिबा 4 पूर्ण 1 विभक्तक 10 हैला 4 ओ 1 दशांश तापरे लेखा जाईची 4 विभक्तक 10 से सेमती 4 दशांश
41 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯେ 41 ଦଶାଂଶ, ତାପରେ 41 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 10 ସେମିତି ଲେଖା ହେଲା। ଏଟା ପତ୍ରଟା, ୟାର ଲମ୍ବ ହେଲା 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 11 ଗୋଟେ କମ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା 1.3। ଦେଖ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି, ଏମିତି ତୁମେ ମାପ କରିବ। ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ମାପ ଛୋଟ କ୍ଲାସରୁ ଶିଖିଛି, ଆଉ ଟିକେ ତମ ଫଣ୍ଡା କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟର, ଏଇଟା ସେମିତି 4.9 ସେମି। ତେଣୁ ତୁମର ଗୋଟେ ବେସିକ ଜିନିଷ ତୁମେ ଜାଣିବ। ଏବେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ନିଜେ କରି ଦେଖ, ବା ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ, ନିମ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ଲେଖ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରମ ଜାଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରିଦେଲେ ଜଣା ପଡିବ, ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ ସମହର ଭଳିଆ କରିଦବା, ଯେମିତି ଭଗ୍ନାଂଶରେ କରୁ ସମହର। ତେଣୁ ଏଠି କଣ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ହରଟାକୁ ସମାନ କରିଦବା। ଦଶାଂଶ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କରିଦେଲେ ତାପରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିବ। 9 ବିଭକ୍ତକ 10ରେ ତ ହରଟା 10 ଅଛି, ଦଶାଂଶ ଘର ଚେଞ୍ଜ କରିବାନି। ଏଠି ହେଲା 10 କେ 10, 10 7 17, 17 ବିଭକ୍ତକ 10, ତାମାନେ ଆର ହର ବି 10 ହେଲା। 130 ବିଭକ୍ତକ 10, ଏଠି ବି ହରଟା ଦଶାଂଶ ହେଇକିରି ଅଛି, ତାମାନେ 130 ବିଭକ୍ତକ 10, 130 ଦଶାଂଶ ଏଠି ଲେଖିଦବା, ଦଶାଂଶ ରୂପରେ ଅଛି, ଉପରେ ବି ଲେଖିଲେ ହବ, 9/10 ପାଖରେ ଲେଖିଦବ ସେଇଠି। ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡାକ 10 କରିଦବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯିଏ ବଡ଼ ସିଏ ବଡ଼, ଯିଏ ସାନ ସିଏ ସାନ, ଯେମିତି ଭଗ୍ନାଂଶରେ ବଡ଼ ସାନ ବାହାର କରୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। 13 ଦଶା 130, 130ରେ 1 ମିଶିଲେ 131 ବିଭକ୍ତକ 10। ଇ ନମ୍ବର ହେଲା 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 10, 10 ଦଶା 100, 100ରେ 5 ମିଶିଲେ 105 ବିଭକ୍ତକ 10। ତେଣୁ ଏଫ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତକ 10, 10 7 70, 70ରେ 6 ମିଶିଲେ 76, 76 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାପରଟା ସେମିତି 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତକ 10, 10 60 7 67 ବିଭକ୍ତକ 10, ଇଏ ବି ଦଶାଂଶ ରୂପକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା। ତାପରେ ଏଚ୍ ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଛି 4/10, ସେ ତ ଅଲରେଡି ଦଶାଂଶ ରୂପରେ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କିଛି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଦଶାଂଶ ରୂପରେ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ ସବୁର ହର ଗୁଡ଼ାକ ସମାନ, ଭଲସେ ଦେଖ ଦଶାଂଶ ରୂପରେ ଅଛି। ଏ ନମ୍ବର ଠାରୁ ଏଚ୍ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେଟା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇଛି ତାର ସବୁର ଦଶାଂଶ ଘରକୁ ଆମେ ସମାନ କରିଦେଇଛି। ଭଗ୍ନାଂଶରେ ବଡ଼ ସାନ ଆମେ କେମିତି ଦେଖୁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ କେମିତି ଦେଖୁ, ଯଦି ହର ଗୁଡ଼ାକ ସମାନ ଅଛି ଯିଏ ବଡ଼ ସିଏ ବଡ଼, ଆଉ ହର ଗୁଡ଼ାକ ସମାନ ଥିଲେ ଯାହାର ଲବ ସାନ ସିଏ ହେଲା ସାନ। ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେତେକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇଛି, এই ସବୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ 131 ବିଭକ୍ତକ 10 ଏଇଟା ହେବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ ଏଠି ଲବଟା ଅଧିକା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ସାନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହେବ, ଯାହାର ଲବଟା ସାନ ଥିବ, ତେଣୁ 4/10। ଏଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ହେଲା, ସମହର କରିବା, ବଡ଼ ସାନ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆଉଥରେ ତୁମ ଫଣ୍ଡା କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ଏଠି ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଲେଖିବା ହର ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହେଲା ପରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି, ଲେଖିକି 4/10 ଠାରୁ ଲେଖିବା ଆଉ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା 4/10, ତାପରେ 9/10, ତାଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼, ତାଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼ 17, 17 ବିଭକ୍ତକ 10, ତାଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼ 67, ତାପରେ ଦେଖ କିଏ ବଡ଼ 76, 76 ବିଭକ୍ତକ 10, ତାପରେ ଟିକେ ବଡ଼ 105 ବିଭକ୍ତକ 10, ତାପରେ ଟିକେ ବଡ଼ 130 ବିଭକ୍ତକ 10, ଆଉ ସବା ଶେଷରେ 131 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜେଇଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 131 ବିଭକ୍ତକ 10, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4 ବିଭକ୍ତକ 10। ଏବେ ଆର ମୂଳ ରୂପଟାକୁ ଲେଖିଦେବା ଆଉଥରେ, ବେଶୀ ଠିକ୍ ହବ। ମୂଳ ରୂପ କିଏ, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 4/10 ତ ସେମିତି ଥିଲା, ତେଣୁ 4/10। 9/10ଟା 9/10 ରୂପରେ ହିଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 17 ବିଭକ୍ତକ 10 ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତକ 10। ସେମିତି 67 ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10। ଲେଖିଦେବା ତାର ମୂଳ ରୂପଟା ଆଉ, ସାନରୁ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଆଉ। ଏବେ ଆମର ଏଇ ନମ୍ବରଟା ସରିଗଲା, ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତାପର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜେଇକି ଲେଖ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ମିଶ୍ର ଅଛି ଅପକୃତ କରିଦେବା। 10 ଚଉ 40 1 41/10, 4 ବିଭକ୍ତକ 10, 41 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅପକୃତ କର ବା ଆକୁ ଦଶାଂଶ ରୂପରେ ଆଣ। 41 ଦଶା 410 1, 411 ବିଭକ୍ତକ 10। ତେଣୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ହେଲେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ,
सबुठू सान है 4/10 से आग लेखा हम 41/10 तो दुटा जाक सामान अच्छी तेणु भितर गोटे लेखा हम दुटा जाक सामान तेणु 41 विभक्तक 10 तापर लेखा हम 411 विभक्तक 10 एबे आ भितर सब एमतिया चिन्ह देदबा सान रु धीरे धीरे बड़ तापर नंबर प्रश्न देख दुकान रु सरिता एतिकी लंबर रिबन आउ ललिता एतिकी लंबर रिबन किणिले तेबे मोट रिबन दैर्घ्य केते से समुदाय केते किणिले दुटा जाक मिसिबो तमे याको भग्नांश कला बेले कौन कर मिश्र भग्नांश अच्छी अपकृत करी मिसई दियो एठी एटा को दशमिक फॉर्म रे आमे करूचे सेमती भी करि परिबा देख प्रथमे पूर्ण संख्याटा मिसई दबो ललितार आ सरितार जनकर 2 पूर्ण जनकर 3 पूर्ण तापरे दशांश घर मिसीजिव 7 विभक्तक 10 जुक्त 6 विभक्तक 10 प्रथमटा थिला 2 पूर्ण 7/10 द्वितीय थिला 3 पूर्ण 6/10 दुटा जाक पूर्ण संख्या मिसिले 2 3 5 हो 7 विभक्तक 10 6 विभक्तक 10 से दुटा भी मिसई दबा मिसिले 7 6 13 ये 5 7 6 मिसिक 13 13 विभक्तक 10 13 विभक्तक 10 को भांगिले 10 प्लस 3 सी भी पुणी गोटे 1 है तेणु 6 जुक्त 3 विभक्तक 10 नले स्तंभ आकार रे जोग करि परिबा 3 2 मिसला 5 पूर्ण संख्या भग्न संख्या मिसिला 7 6 13 विभक्तक 10 13 टा भांगिले केते हबो 10 आउ 3 13 तेणु 10/10 जे पुणी 1 है गोटे पूर्ण संख्या किंबा 10 के 10 3 13 13 विभक्तक 10 एमिति भांगी परिबो 5 रे 1 मिसले 6 3 विभक्तक 10 6 पूर्ण 3 विभक्तक 10 एगुड़ाक टिके भल भाव पढ़ीदब से कथा गुड़ाक भल भाव बुझी आई महुमाछी शरीर विभिन्न अंश दि जाइए मुंड छाती पेट सबूर केते केते लंब तार मापटा दि जाए सबू गुड़ाक मिश्र भग्नांश अनुसार अच्छी आम या अपकृत कर मिश्रण कर दशमिक अनुसार दशांश अनुसार मिश्रण कर 10 दुणे 20 3 23 विभक्तक 10 10 पंचा 50 4 54 विभक्तक 10 10 ता 70 5 75 विभक्तक 10 एबे तीनटा जाक आम मिसेइले महुमाछीर मोट लंब आमको मिल जिवो एबे लिखिबा 23 विभक्तक 10 जुक्त 54 विभक्तक 10 जुक्त 75 विभक्तक 10 भग्नांश मिश्रण भाया तीनटा जाक मिसेइबा 10 लिखिबा 23 जुक्त 54 जुक्त 75 जुक्त 75 मिसेइले 5 4 9 9 3 12 2 रखिनेला 1 ये 7 5 12 2 14 14 1 15 तामाने 152 विभक्तक 10 एमिति लिखिपर किंबा जो रूप से थिला मिश्र भग्नांश रूप से सेमती लिखा 15 दशा 150 तापर 2 152 अच्छी तेणु 15 पूर्ण 2 विभक्तक 10 15 पूर्ण 2 विभक्तक 10 15 दशा 150 आ बढ़ला 2 152 आउ ए रूप में लिखिले तामाने महुमाछीर मोट लंब है एतिकी केते सहज पिला माने देख एठी सेमती वियोग दिया जाइए वियोगटा भी ठीक से भाया जोग जमती कले पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या वियोग करदबा तापरे भग्न संख्या वियोग करदबा एमिति भी तुमे करिपरिबो 12 रु 6 वियोग करा जाइछि 4/10 रु 7/10 माइनस करा जाइछि 12 रु 6 गले केते हैला 6 तापरे याकु माइनस कले हैला 3 तापरे 6 टा को भंग करा जाइछि 5 1 6 देखिबो एटा को निजे देखिले बळे बुझि जिवो एग्जांपल टा गोटे रोही माछर लंब एतिकी इलिशी माछर लंब एतिकी सेमी हेले इलिशी माछ ठारू केते अधिका लंबा बड़ संख्या रु सान संख्या फेडिबा देख गोटे माछर लंब होची 36 पूर्ण 2 विभक्तक 10 आउ गोटर 31 पूर्ण तामाने जोटा 36 पूर्ण संख्या हेइकिरी ता बाद 10 भाग रु 2 भाग तामाने सेटा बड़ संख्या दशांश रूप रे लिखिबा दशांश रूप रे लिखिले 36 दशा 360 2 मिसिला 362 विभक्तक 10 सेमिति इलिश रो लिखिबा 31 पूर्ण 9 विभक्तक 10 एटा को सेमिति दशांश रूप रे लिखिले 31 दशा 310 मिसिला 9 319 विभक्तक 10 वर्तमान फेडी दबा 362 विभक्तक 10 माइनस 319 विभक्तक 10 फेडिले 362 माइनस 319 12 रु 9 गले 3 रहिबो 5 5 रे कले 4 तामाने 43 विभक्तक 10 बा 4 पूर्ण 3 विभक्तक 10 सेमी जेतो मिश्र भग्नांश रूप रे थिला से अनुसार आंसर टा लिखिबा तापर अतएव कोन लेखा हबो अतएव
ଇଲିଶି ମାଛଠାରୁ ଏତିକି ଲମ୍ବା ଅଧିକ। ତାପରେ ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କର। ତମେ ୟାକୁ ଏମିତି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ, କିମ୍ବା ୟାକୁ ଦଶାଂଶ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ଯେମିତି ଅପକୃତ କରିକି ଆମେ କରୁ। ଦେଖ 4 ଅଛି, ତାପରେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 10, ତାପରେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତକ 10। ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଯଦି ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ କରିବା 3 3 ଘର, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘର ତିନିଟା ତିନିଟା ବଢିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ୟାକୁ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଦଶାଂଶ ସେ ରୂପରେ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ 10 × 40, 3 43/10, ତାପରଟା 46/10, ଏମିତି 46 3 କେତେ ହବ 49 ବିଭକ୍ତକ 10 ବା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10। 49 ରେ 3 ମିଶିଲେ ତାପରେ ଆଉ ତିନିଟା ଘର 52, ତାମାନେ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 10 ବା 5 ଏକକ 2 ଦଶାଂଶ, ସେମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ। ଏଟା ହବ 2 2 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାପରେ ପୁଣି ତିନିଟା ଘରକୁ ଲେଖିବା 52 3 55, ତାମାନେ 5 ରହିଲା ଏକକ ଘରେ, ତାପରେ 5 ବିଭକ୍ତକ 10, ପୁଣି 55 3 କେତେ 58, ତାମାନେ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତକ 10, ଆଉ ତିନିଟା ଘର ଯିବା 58 ପରେ କେତେ 59 60 61, ତାମାନେ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାपर संख्या को देख सेमती 8 पूर्ण 2 विभक्तक 10, तामाने 8 एकक तापर 2 दशांश, तापर कौन है 8 एकक 7 दशांश। यही ए नंबरटा देख तुमको संख्या रेखा करी बुझे दूची, बेसी भल भाव में बुझी पार, ना मन में सन्देह रही 4 5 भितर 10टा घर, प्रथम लिखा जाइए 4, एमती सब 10 टिकिया घर मुझे करदे तुमको बुझापी कि ए सब गुड़ाक ये संख्या रेखा करी करदे आहरी सहजरे भी हो पार, ना गणिकी करदे जमी कर। देख 4 पूर्ण 4 लिखिले 3 विभक्तक 10, तार 4 पर आउ 3टा घर आसिले एटा हला 4 पूर्ण 3 विभक्तक 10, तापर पुणी 3टा घर को जा 3 3 अधिका अच्छी एटा हला 6, 4 5 6, तार 4 पूर्ण 6 विभक्तक 10, तापर पुणी 3टा घर को जा 3टा घर को गले 4 तो पूर्ण संख्या 4 जाए पलि आसचे, तापर 9 घर, तार 4 पूर्ण 9 विभक्तक 10, तापर पुणी 3टा घर आसिले आम 5 संख्या पर को आसवा, 5 पूर्वर गोटे घर थिला, 5 पर 2टा घर, 5 पर 2टा घर हेले 5 पूर्ण 5 पूरी गला बा 5 एकक 2 दशांश, 5 6 घर भितर 2टा घर को आम नेले, तेणु 5 पूर्ण 2 विभक्तक 10 बा 5 एकक 2 दशांश, तापरटा सेमती आउ 3टा घर को मिसेइकिरी 5 पूर्ण 5/10, तापरटा सेमती 5 पूर्ण 8 विभक्तक 10, सेमती तापर संख्याटा केते हबो 6 रो 2टा घर, 6 पूर्वर 2टा घर 6 परर गोटे घर, ता माने 6 पूर्ण 1 विभक्तक 10, एमिति भी हिसाब कले 55 55 3 58 58 3 61 बा 6 पूर्ण 1 विभक्तक 10, जेमिति कले भी उत्तर ठीक, बाकी तुमरा बुझीबार हैला। देख तुम या चाहिए जमी कही मिश्र को अपकृत करा हुए 10 × 40 3 43, 10 × 40 4 46, 10 × 40 9 49, 3 3 बढ़ुची, सेमिति हिसाब करके भी तुम्हें दशांश शतांश अनुसार भी करा। एटा सेमती 8 पूर्ण 2 विभक्तक 10, संख्या रेखा को मन पका, ये 5 बढ़ला 87 है, ये 5 बढ़ला 92 है, 92 5 मिसले केते हबो 97, तेणु 9 पूर्ण 7 विभक्तक 10, ना माने 9 एकक 2 दशांश थिला, एठी 7 दशांश हैला, पुणी मिसला 5, 97 5 मिसले 102, ता माने 10 पूर्ण 2 विभक्तक 10, पुणी 5 मिसला 102 रे 5 मिसले 107, ता माने 10 पूर्ण 7 विभक्तक 10, 107 रे पुणी 5 मिसला 112, ता माने 11 पूर्ण 2 विभक्तक 10, नहले तमे याकू दशांश शतांश जेमिति संख्या रेखा मु करतिली खातारे से अनुसार टिकी टिकी गार पकेकी 5 स्टेप बा 5टा छोट छोट गार आगु आगु गणी गणी की मध्य लिखि परिबो। ए ही उत्तर हबो सी नंबर 7 पूर्ण 6 विभक्तक 10। दशांश अनुसार लिखिले 10 ता 70 70 6 76 76 विभक्तक 10, ये सेमती 10 8 80 80 7 87 विभक्तक 10, 87 रे 76 रो 87 यांक भितर अंतर केते रहउची 76 10 86 1 87, ता माने 11, तेणु 11टा छोट छोट घर आगो को देके संख्या रेखा रे हमर संख्या गुडाक स्थानित हबो, तेणु हम 11 11 मिसेई कि लिखिदबा
87 ରେ 11 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ? 87 10 97 1 98। ତା ମାନେ 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତକ 10 ବା 9 ଏକକ 8 ଦଶାଂଶ, ଯେମିତି ବୁଝ ହେଲା। ତେଣୁ 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତକ 10 ପୁଣି 11 ମିଶିଲା, 11 ମିଶିଲେ 109। ତା ମାନେ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10 ବା 10 ଏକକ 9 ଦଶାଂଶ। ପୁଣି 11 ମିଶିଲା, ଦେଖ ଏଠି 11 ଷ୍ଟେପ୍ ବା 11ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10 ରୁ ଆସିବ ଗୋଟେ ଘର, 11ଟା ଆସିବ ଗୋଟେ ଘର, ତେଣୁ 12 ହେଲା ସଂଖ୍ୟା। ସେମିତି 12 ପରେ 11 ଘର ଆସିଲେ 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 10। ସବୁବେଳେ କହିଛି 11 11 ମିଶେଇ ଦବ ହେଲା। ଡି ନମ୍ବର 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/10 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 10। ତା ମାନେ 57 ଆଉ 53, ତା ମାନେ ଏଟା ପଛକୁ ପଛ ଆସିଛି ମାଇନସ ହେଇଛି। 57 ରୁ କେତେ ଗଲେ 53 ହବ? 57 ରୁ 4, 7 ରୁ 4 ଗଲେ 3, ତା ମାନେ 4 ଲେଖା ମାଇନସ କରି କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଲେଖିବା। 10 ପଞ୍ଚା 50, 3 53 ବିଭକ୍ତକ 10, 53 ରୁ 4 ଗଲେ ହେଲା 49। ତା ମାନେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10। ନହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଟିକେ କରିଦବ ସରୁ ସରୁ ଗାର ପକେଇକିରି। ତାପରେ 5.3 ରୁ ପଛକୁ 4ଟା ଘର ଗଣିଦବ। ଇଏ ସେମିତି 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10 ବା 4 ଏକକ 9 ଦଶାଂଶ, ତା ମାନେ କ'ଣ 4.9। ଇଏ ସେମିତି 4.5। ଭାବିବ ପଛକୁ 4ଟା ଲେଖା ଘର ଗଣିବି ଆଉ। 49 ରୁ 4 ଗଲେ 45, 45 ରୁ 4 ଗଲେ 41, ତା ମାନେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 10। ସେମିତି 41 ରୁ 3 ଗଲେ 37, ତା ମାନେ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତକ 10, ଏଇଭଳିଆ। ତାପରେ ଇ ନମ୍ବର 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 10। 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ପରେ ଅଛି 13, ତା ମାନେ 5 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ପଛୁଆ ପଛୁଆ ଯାଉଛି, ମାଇନସ କରି ଗଲେ ଆମେ ପାଇବା 13.5। ତାପରେ 13, 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5/10 ମାନେ କ'ଣ 12.5, ତାପରେ ସେମିତି ଲେଖା ହବ 12, ତାପରେ ଲେଖା ହବ 11, 11.5, ଏମିତି ପଛକୁ ପଛ ଆସିଛି ଆଉ। 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5/10 ମାନେ ଆର 3 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ। 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5/10 ବା 12 ଏକକ 5 ଦଶାଂଶ। ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 11 5/10 11, 10 5/10 10, ଏମିତି ପଛକୁ ଯିବ ଆଉ। 5 ଏକକ ଲେଖା ପଛକୁ ଫେଡ଼ି ଫେଡ଼ିକି ଯିବା। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେବ ଠିକ୍ 5 ହେଲା କି ନାହିଁ, ବହୁତ ସହଜ। ତାପରେ ନମ୍ବର 11 ଏକକ 5 ଦଶାଂଶ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି 10 ଏକକ 4 ଦଶାଂଶ। ତା ମାନେ 11 ଦଶାଂଶ 110, 110 ରେ 5 ମିଶିଲେ 115। ଏଟା ହଉଛି 104, ତା ମାନେ 11 ଲେଖା ମାଇନସ କରାହେଇଛି। ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟା ପଛକୁ ପଛ ଆମେ ଯିବା ଆଉ 11 ଲେଖା ମାଇନସ କରିକି ଯିବା। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗଣିତ ଆମେ କରିଥିଲେ 11 ଲେଖା ପ୍ଲସ କରିଥିଲେ। ଏଠି ସେମିତି 93 ରୁ 11 ମାଇନସ କଲେ କେତେ ହବ? 93 ରୁ 10 ମାଇନସ କଲେ 83, ଆଉ ଗୋଟେ 1 ମାଇନସ କଲେ 82, ତା ମାନେ 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 10। ପୁଣି 11 ମାଇନସ କରିବା। 82 ରୁ 10 ଗଲେ 72, 72 ରୁ 1 ଗଲେ 71, ତା ମାନେ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 10। 71 ରୁ 10 ଫେଡ଼ିଲେ ହେଉଛି 61, 61 ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ 1 ଗଲେ 60, ତା ମାନେ 6। ତାପରେ 60 ରୁ 11 ଫେଡ଼ିବା, 11 ଫେଡ଼ିଲେ 49, ତା ମାନେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମକୁ ଦେଖିକି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଲେ। ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ୟୁଜ୍ କରିପାର, ନହେଲେ ଖାତାରେ ଗାର ପକେଇ ପାର, ନହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍କେଲକୁ ଧରିକି କରିପାର, ଯେମିତି ତୁମକୁ ସହଜ। ଏବେ ଦେଖ ଶତାଂଶ ଘର, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଇଟା। 4 ଆଉ 5 ଭିତରେ 10ଟା ଅଛି ଗାର, ସରୁ ସରୁ ଗାର। 1 ବିଭକ୍ତକ 10, 1 ବିଭକ୍ତକ 10, ଏମିତି 10ଟା ଅଛି। 9 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯୋଉଠି ହେଲା 7/10, 8/10, 9/10, 10/10 ଜାଗାରେ 5 ଲେଖାଗଲା, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ଦଶାଂଶରେ ଯେମିତି 10ଟା ଘରକୁ ହିସାବ କରୁଥିଲେ, ଶତାଂଶରେ ସେମିତି 100ଟା ଘରକୁ ହିସାବ କରିବା। 0 1 2, 0 ରୁ 1 ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରହିଛି 10ଟା ଘର ଦଶାଂଶ। ଶତାଂଶ ହେଉଛି ସେଇ 0 ରୁ 1 ଭିତରେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ପୁଣି 10 ଭାଗ କରାହେଇଛି, ତା ମାନେ 10ଟା 10 ଟିକିଆ ଘର, ଇଏ ହେଲା 100। ତେଣୁ ଶତାଂଶ 100ଟି ଘର, 0 ରୁ 1 ଭିତରେ ଟିକି ଟିକି 100ଟା ଘର ଅଛି। ଦେଖିଲ ତ, ଏଇ ସବୁ ଟିକି 10ଟା ଲେଖା ଘର ଅଛି, 10 10 100। ପ୍ରଥମ ଘରଟା ହେଲା 1/100, ତା ମାନେ 1 ଶତାଂଶ। 100 ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପ୍ରଥମ ଘରଟା। ତାପରଟା 1/10 ଆସିଲା ଦଶାଂଶ ଘର। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି 2/10, 2/10 ଯେ ସେ ହେଉଛି 20/100, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଘରଟା 10, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରଟା 10 ମିଶିକି ହେଲା 20।
ତାପରେ 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ 5ଟା ଘର ପଳେଇ ଆସିଲେ। 5ଟା ଘର ହେଲା ଏଇ ଯାଏଁ, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା 50। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ 5 ଘର, ତାମାନେ 55 ବିଭକ୍ତକ 100। ଯେମିତି 20/100 ସେମିତି 55/100। ସେଇ ଅନୁସାରେ 1 ଯିଏ କେତେ 100, 100ର ଟିକେ ପଛକୁ କେତେ 99। ତେଣୁ 99 ବିଭକ୍ତକ 100 ବହିରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବ। 1ର ସୂତାଏ ପଛକୁ ଥବ ଗୋଟିଏ ଘର ଛାଡିକିରି। ତାପରେ 1 ପରେ ଆସିଲା 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ, 1 2। ଏବେ ଯାହା ଲେଖା ହବ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହବ, କାରଣ 1ଟା ଆମର ପୁରୀ ଗଲା। 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାମାନେ 1 ଶତାଂଶ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛେ, 100 ପଳେଇ ଆସିଛେ। ତା ବାଦେ 3 ବିଭକ୍ତକ 10, 10 ଘରରୁ 3 ଘର। ଏବେ ସେ ଦିଟା ଡ୍ୟାସ୍ କେତେ ହବ କୁହ? 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3/10 ଏଇଟା ହେଲା 1 1 2 1 3, 3 4 5 6। ଏଇଟା 5 ପରେ, ତାମାନେ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ପରେ ଠିକ ଅଧା ଘରଟା 55। ତେଣୁ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 55 ବିଭକ୍ତକ 100 ହବ। 1 ଏଠି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, 55ରୁ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ହେଉଛି ଦଶାଂଶ ଘର। ଆଉ ଗୋଟେ 5 ବିଭକ୍ତକ 100 ହେଉଛି ଶତାଂଶ ଘର। ତାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ 100 ଭାଗରୁ 5 ଭାଗ ନିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି 5 ବିଭକ୍ତକ 100। ଆଉ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ମାନେ 10ଟା ଯୋଉ ବଡ଼ ଭାଗ ଥିଲା 1 2 ଭିତରେ, ସେଥିରୁ 5 ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ 155 ବିଭକ୍ତକ 10, ସରି 100। ତାପରଟା ସେମିତି 6 7, ତାମାନେ 7 ତାପରେ 4, 174 ବିଭକ୍ତକ 100। ଏବେ 2 ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ 200ରେ ଲେଖାଯିବ। 200 ଏଠି ହେଲା 1 2, ତାମାନେ 202 ବିଭକ୍ତକ 100। 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଶୂନ ହେଲା ଏଠି ଆମର ଶତାଂଶ କଣ ଦଶାଂଶ ଘର, ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇନି। ଶତାଂଶ ଘର ହେଲା 2 ବିଭକ୍ତକ 100, ତାମାନେ 100ରୁ 2 ଭାଗ ଆମେ ନେଇଛେ। ତାପର ସଂଖ୍ୟାର ସେମିତି 240 ବିଭକ୍ତକ 100। ତାମାନେ 2 ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, 2 ଯାଏଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। 4 ବିଭକ୍ତକ 10 ମାନେ ଦଶାଂଶ ଘରୁ 4, ଏମିତି ଦେଖିକି ହିସାବ କରିକି କରିବ ଆଉ। ବହୁତ ସହଜ, ଟିକେ ବୁଝିଗଲେ ବହୁତ ସହଜ। ଏଠି ତଥାପି ଲେଖି ଦଉଛି 55/100 ମାନେ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯୁକ୍ତ 5 ବିଭକ୍ତକ 100। ଏଇ ଯାଏଁ ହେଲା 5/10, ଆଉ ଏଇ ଟିକି ଟିକି ଯୋଉ ହେଲା ସିଏ ହେଲା 5/100। ଏ ଟୋଟାଲ 100ଟା ଘର ଭିତରୁ 5ଟା ଘର ଆମେ ନେଇଛେ, ସେ ହେଲା 5/100। 55 ବିଭକ୍ତକ 100। ସେମିତି ତାପର ଘର ଗୁଡାକ 155 ସେମିତି। 155ରେ ସେମିତି 1 ପ୍ଲସ୍ 5/10 ପ୍ଲସ୍ 5/100, ଏଇ ଯାଏଁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1। ତାପରେ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯୁକ୍ତ 5 ବିଭକ୍ତକ 100। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଉ 5ଟା ଘର ସେ ଯାଏଁ ଆସିଲା 5/10। ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଣି 5ଟା ଘର, ସେ ହେଲା 5/100। 100ରୁ ମାତ୍ର ସେଇ 5ଟା ଭାଗ। ସେମିତି ସବୁ ଗୁଡାକ ତମେ ଚାହିଁଲେ ବିସ୍ତାରିତ କରି ନିଜେ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ଏବେ ଦେଖ ସ୍କେଲ ପଟ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ପେନସିଲ ଦେଇଛି। ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପଢ଼ ଆଉ ଲେଖ। ଏଇ ପେନସିଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 5 ପରେ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 10, ତାପରେ ଆସିଲା ମଝିଟା, ତାମାନେ 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯୁକ୍ତ 7 ବିଭକ୍ତକ 100। ଏଇ ଯେ ଆସିଲା 3/10, ତା ବାଦ 7ଟି ଘର, ତାମାନେ 7 ବିଭକ୍ତକ 100। ତାମାନେ କେତେ ହବ? 537 ବିଭକ୍ତକ 100। ଉପରେ ଯେମିତି ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ଏବେ ସେମିତି ଲେଖିବା। ଶତାଂଶ ଘର ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ତେଣୁ ସବୁ ମିଶେଇକି ଶତାଂଶ ଘର ହିଁ ରହିବ। 537 ବିଭକ୍ତକ 100। ତାପର ନମ୍ବରଟା ସେମିତି ଦେଖ, ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ପଟା ଦେଇଛି। 14 ଆଉ 15 ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ସବୁ କଣ କଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ଆଉ 15ରୁ 16 ଭିତରେ ବି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁ ପେନସିଲର ଧାରଟା 15 ପରେ ଆଉ 3ଟା ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ତାମାନେ 15 ଯୁକ୍ତ 3 ବିଭକ୍ତକ 100। 100ଟା 15 ଆଉ 16 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖ, ଭାବ ତାକୁ ଟିକି 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 100ଟା ଘର କରାଯାଇଛି। ସେଇ 100ଟା ଘରରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମ 3ଟା ଘର, ତେଣୁ 3 ବିଭକ୍ତକ 100। 15 ଯୁକ୍ତ 3 ବିଭକ୍ତକ 100, ତାମାନେ 1503 ବିଭକ୍ତକ 100। ଦଶାଂଶ ଘର ଶତାଂଶ ଘର ମାନେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବା କଥା, ତେଣୁ 1503 ବିଭକ୍ତକ 100। ତାପରେ ନମ୍ବର ସେମିତି ସ୍କେଲ ପଟା ଦେଇଛି। 7 ସଂଖ୍ୟା ସେପଟେ ଅଛି 8 ସଂଖ୍ୟା। 7 8 ମଝିର ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ରହୁଛି। 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 10, ତା ବାଦେ କେତେଟା ଘର? 2ଟା ଘର। 2ଟା ଘର ମାନେ କଣ? 100ରୁ 2ଟା ଘର, ତେଣୁ 2 ବିଭକ୍ତକ 100, ତାମାନେ 752 ବିଭକ୍ତକ 100। କେତେ ସହଜ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ସେମିତି 9 ଆଉ 10 ଦିଟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା,
ତା ମଝିରେ କୁନି କୁନି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ାକ। ପେନସିଲର ଧାର ହେଉଛି 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତକ 10। ଠିକ୍ ମଝିରେ ରହିଲା, ଆଉ ତ ନାହିଁ ଶତାଂଶ ଘର, ତେଣୁ 98 ବିଭକ୍ତକ 10 ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଶତାଂଶ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ 980 ବିଭକ୍ତକ 100, ଯେମିତି ତୁମକୁ ସହଜ। ତାपर ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲମ୍ବରୁ କେଉଁଟି ବୃହତ୍ତର କେଉଁଟି କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସ୍କେଲରେ ଚିହ୍ନିତ କର। 0 1 କୁ 10 ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ 1/10 2/10 ଏମିତି 9/10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଦେଇଛି। 9/10 ପରେ ଆସିବ 10/10, 10/10 ମାନେ 1, ଏମିତି ଚାଲିଲା। 3/10 ତ ଆମକୁ ଇଜିଲି ଦେଖାଯାଉଛି 3/10 କୋଉଟା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି 3/100, ସେଇଟା ହେଲା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶୂନରୁ ଏଇଟା ହେଲା 3/10, ଏଠି ଚିହ୍ନ ମାରିଦେବା, ଲେଖିବା 3/10। 3/100 ମାନେ 0ରୁ 1କୁ ଆମେ ସମାନ 100 ଭାଗ କରିଛେ, 10 10 100। ଏବେ ଗଣି ଆସିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 3, ଏଇଟା ହେଲା 3/100, 100 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 33/100, ଇଏ ହେଲା 10 10 20 10 30, ତା ବାଦେ 3ଟା ଘର, ତାମାନେ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 100, ଏଇଟା ହେଲା 33/100। ଏବେ ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତାମାନେ 3ଟା ଲମ୍ବ ଭିତରୁ 33/100ଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, କାରଣ ସେ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 100। ଏବେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା କେତେ, 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 10, 3 ଯାଏଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାପରେ 10ଟା ଘରରୁ ପ୍ରଥମ ଘର, 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 10 ବା 1 ଦଶାଂଶ, 3 4 କି ଯୋଉ 10 ଭାଗ କରେ ଏଥିରୁ ଭାଗିନିଆ ହେଲା 30/10, ତାମାନେ 3 ଦଶାଂଶ, 10 10 20 10 30, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେଲା 30 ବିଭକ୍ତକ 10। 0ରୁ 1 ହେଲା 10, 1ରୁ 2 ହେଲା 10, 2ରୁ 3 ହେଲା 10, 10 10 20 10 30, ତାମାନେ 30 ବିଭକ୍ତକ 10, 3 ପାଖରେ ହେଲା 30 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାପରେ ହେଲା 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 10, 1 ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ 1 2 ଯୋଉ ଘର ତା ଭିତରୁ ଆମେ 3ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ନବା, 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯାଏଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାପରେ 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ମାନେ 3 ଦଶାଂଶ, 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3/10। ତାପରେ ସି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, 45 ବିଭକ୍ତକ 100, 54 ବିଭକ୍ତକ 100, ଆଉ 5 ବିଭକ୍ତକ 10, 4/10, ଚାରିଟା ଅଛି। ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରଥମେ ଦଶାଂଶର ସବୁ ନମ୍ବରିଂ କରିଦେବ, 1/10 2/10 3/10, ଏମିତି ଆମେ 9/10 ଯାଏଁ ଲେଖିବା। ଦେଖ 4/10 ଆମକୁ ମିଳିଗଲା, 5/10 ବି ମିଳିଗଲା। ବାକି ଦିଟା ଯାକ ଶତାଂଶ ଘର ଖୋଜିକି ଲେଖିବା, 45/100 ଆଉ 54/100। 54 ବିଭକ୍ତକ 100 ମାନେ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତକ 100, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯାଏଁ ପଳେଇ ଆସିବା, ତାପରେ 4ଟା ଘର ଗଣିବା। 4ଟା ଘର ଗଣିଲେ ଏଇ ଘରଟା ହେଲା 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତକ 100 ବା 54 ବିଭକ୍ତକ 100। ସେମିତି 45 ବିଭକ୍ତକ 100 ମାନେ 0ରୁ 1 ଭିତରେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ 10 ଘର ଅଛି, ସେ ଘରରୁ 4 ଯାଏଁ ଆସିଲେ, ତା ବାଦେ 5 ବିଭକ୍ତକ 100। ଏବେ ବୁଝି ହେଲା, ତା ମାନେ 4ଟା ହେଲା ଦଶାଂଶ ଘର, ତା ଭିତରେ ପୁଣି 5ଟା ଘର ନେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଶତାଂଶ ଘର, ତା ମାନେ 45 ବିଭକ୍ତକ 100। ଏବେ ଡି ନମ୍ବର ଦେଖ, 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତକ 10, 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତକ 100, 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତକ 10, ତା ବାଦେ 6 ବିଭକ୍ତକ 100, ତା ମାନେ 66 ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। ବହୁତ ସହଜ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି 36 ବିଭକ୍ତକ 10 ବା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତକ 10, ଟିକେ ତଳକୁ ଲେଖିବା। ସେମିତି 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତକ 100, 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତକ 100 ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା 3 ଘରକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଛେ, ଦେଖ 3 ଆଉ 4 ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତକ 100 ମାନେ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟା ଯୋଉ ଦେଇଛି 3 ଆଉ 4 ଭିତରେ, ଆଉ 3 ଆଉ 4 କି 100 ଭାଗ କରାହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଲା 6 ଭାଗ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଗଣିବା, 1 2 3 4 5 6, ଏଇଠି ହେଲା 6, ତା ମାନେ 100ରୁ ଏତିକ ହେଲା 6 ଭାଗ। 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ 3 ପୁରି ଯାଇଛି, 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତକ 100 ବା 6 ଶତାଂଶ, 100 ଭାଗରୁ 6, ତେଣୁ 6 ଶତାଂଶ। ତାପରଟା ଲେଖାଯାଇଛି 36 ବିଭକ୍ତକ 10 ଆଉ 6 ବିଭକ୍ତକ 100, ଆଗ 36 ବିଭକ୍ତକ 10 ପାଖକୁ ଚାଲ, ଇଏ ହେଲା 36 ବିଭକ୍ତକ 10, ତାପରେ 6 ବିଭକ୍ତକ 100, 36 ଆଉ 37, ତା ମଝିରେ ଯୋଉ 10ଟା ଘର ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମେ 6ଟା ଘରକୁ ହିସାବକୁ ନବା, ସେଇଟା ହବ 6 ବିଭକ୍ତକ 100। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତକ 100, 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ତାପରେ ଟୋଟାଲି 100 ଘରରୁ ପ୍ରଥମରୁ 6 ଘର ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, 3 6 ବିଭକ୍ତକ 10, ତା ବାଦେ 6 ବିଭକ୍ତକ 100,
3 6 ବିଭକ୍ତକ 10 ମାନେ ସେ ହେଲା 36 ବିଭକ୍ତକ 10 ତାପରେ 6 ବିଭକ୍ତକ 100 ତା ମାନେ 3 6 ବିଭକ୍ତକ 10 ମାନେ 3 ଏକକ ତା ବାଦେ 6 ଦଶାଂଶ ତାପରେ 6 ଶତାଂଶ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା 6 ଦଶାଂଶ ତା ମାନେ 3 6 ବିଭକ୍ତକ 10 ହେଲା ଏଇ ଯାଏଁ ତାପରେ 6ଟା ଘର ହେଲା 6 ବିଭକ୍ତକ 100 ବା 6 ଶତାଂଶ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ସେମିତି 8/10 2/100 ଇଏ ଗୋଟେ ଥାକ 82/100 ସେଇଟା ହବ ତାପରେ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସେମିତି ଏଠି ସବୁ ଲେଖିଦବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 8 ବିଭକ୍ତକ 10 2 ବିଭକ୍ତକ 100 ଏଇଟା ହେଲା 8 ବିଭକ୍ତକ 10 ତା ବାଦେ 2 ବିଭକ୍ତକ 100 ତାମାନେ ସେଇଠୁ ଦିଟା ଘର ନବା ଟୋଟାଲି 0 ରୁ 1 କୁ 100 ପାର୍ଟ କଲେ ଏଇଟା ହେଲା 8 ବିଭକ୍ତକ 10 ତା ବାଦେ 2 ବିଭକ୍ତକ 100 ତା ମାନେ 82 ବିଭକ୍ତକ 100 8 ଯାଏଁ 80 ସିଏ ମିଶିଲା 2 82 ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରଟା ହଉଛି 9 ବିଭକ୍ତକ 100 0 ରୁ 1 ହେଲା 100 ପାର୍ଟସ୍ ତା ଭିତରୁ ଏଇ ଯାଏଁ ହେଲା 9 ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା 9 ବିଭକ୍ତକ 100 ତାପରେ ଲେଖା ଯାଇଛି 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତକ 100 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ 1 ସରିଗଲା 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଗଲା ତାପରେ ହଉଛି 8 ବିଭକ୍ତକ 10 1 ରୁ 2 ଭିତରେ ବି 100ଟା ଘର ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ 8 ଯାଏଁ ଗଣିଯିବା 5 ଇଏ 3 8 ଏଇଟା ହେଲା 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତ 100। F ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 7 3 ବିଭକ୍ତକ 10 5/100 7 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ଆଉ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 41/100 ଏବେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେବା ତାପରେ କୋଉଟା କ'ଣ ହିସାବ କରିବା ଦେଖ ଏଇଟା ହେବ 69/10 70/10 71/10 72/10 ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମର ଶେଷଟା ହେବ 78 ବିଭକ୍ତକ 10 ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ 73/10 ହେଲା 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ଏଇଟା ତାପରେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି 5 ବିଭକ୍ତକ 100 ତାମାନେ ଏଇ ମଝି ଘରରୁ ଯୋଉଟା 5 ହବ ସେଇଟା ହେଲା 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ତା ଭିତରେ 5 ବିଭକ୍ତକ 100 ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ତାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି 75 ବିଭକ୍ତ 10 ତାପରଟା ସେମିତି 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 41/100 ତେଣୁ 7 ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ରୁ 8 ଭିତରେ 40 ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଘର 41/100 ଆଉ ଦେଖ 70 ହେଲା 10 10 20 10 30 10 40 ହେଲା 30 ତାପରେ 40 ତାମାନେ 74 ଯାଏ ଆମର 40 ପୁରିଗଲା ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଘର ମାନେ 74 ପରେ ଗୋଟିଏ ସରୁଆ ଘର ହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ହବ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 41 ବିଭକ୍ତକ 100 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ତା ମାନେ 75 ବିଭକ୍ତକ 10 ତାପରେ ଜି ନମ୍ବର 65/10 15/100 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 87/100 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତକ 100 ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖ 65 ବିଭକ୍ତକ 10 61/10 62/10 63/10 64 ତ ଅଛି 64 ପରେ ହେଲା 65 ବିଭକ୍ତକ 10 ତାପରେ 15 ବିଭକ୍ତକ 100 ହେଲେ 65 ତାମାନେ 65 ଆଉ 66 ତା ମଝିରେ ଯୋଉ ଘରଟା ଅଛି ସେଇ ଘରଟା ନୁହଁ 15 ମିଶିବ 65ରେ ତାମାନେ 65 ଆଉ 66 ଭିତରେ କେତେଟା ଘର ଅଛି 10ଟା ଘର 66 67 ମଝିରେ ଯୋଉ ମଝି ଘରଟା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ହବ ଆର ଉତ୍ତର ତେଣୁ 66 67 ମଝିରେ ଯୋଉ ଗାରଟା ସେଇଠି ଟିକେ ବଡ଼ ଗାର ଦେଇଦବ ସେଇଠି ଲେଖିବ 65/10 ତାପରେ 15/100 କାରଣ 10 5 15 65 ରୁ 66 ହେଲା 10ଟା ଘର ତା ବାଦେ ଆଉ 5ଟି ଘର ଏବେ ଦେଖ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 87/100 87/100 ମାନେ ଠିକ ସେଇ ଭଳିଆ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଏଇଟା ପଛକୁ ଆସିବ ପିଲାମାନେ 6 ର ପଛକୁ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ପୁରିଛି କିନ୍ତୁ 6 ହେଇନି ତେଣୁ 87 କୋଉ ଜାଗାରେ ହବ ଆମେ ଗଣିବା 100 ରୁ ପଛକୁ ଫେଡ଼ିଦବା 13 ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେଇ ଜାଗାରେ 87 ହବ ତେଣୁ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 87 ବିଭକ୍ତକ 100 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତକ 100
ତାମାନେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟା ଆଉ ଟିକେ ବାମ ପଟକୁ ବେଶୀ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ 100ରୁ ପ୍ରଥମ 7 ଘରକୁ ଆମେ ଏଠି ହିସାବକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ବଢେଇ ଦବ। 5 ଯେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର 100ଟା ଘର, ପ୍ରଥମ 7ଟି ଘର ନବ। ଏବେ ଦେଖ, ନିଜେ କରି ଦେଖ କରିବା। ଯୋଗଫଳ ଆଉ ବିୟୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବହୁତ ସହଜ। 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯୁକ୍ତ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତକ 100। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯୁକ୍ତ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତକ 10କୁ ଦି ଭାଙ୍ଗ କରିକି ଲେଖିବା। ତାମାନେ 3 ଯୁକ୍ତ 4 ବିଭକ୍ତକ 100। ଏଇଠି ଦି ଭାଗ କରିଦବା। 3 ଯୁକ୍ତ 4 ବିଭକ୍ତକ 100। 3 ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ସେଟାକୁ ବାମ ପଟକୁ ନେଇ ଆସିବା। ବାକି କ'ଣ କରିବା? ଶତାଂଶ ପାଖକୁ ଶତାଂଶ ଲେଖିଲେ ଆମକୁ ସହଜ। ଲେଖିବା 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯୁକ୍ତ 300 ବିଭକ୍ତକ 100 ଯୁକ୍ତ 4 ବିଭକ୍ତକ 100। 300 ବିଭକ୍ତକ 100 କାହିଁ ଲେଖୁଛେ? ଆମେ ତାକୁ ଶତାଂଶରେ ପରିଣତ କରୁଛେ। ତାମାନେ ଲବରେ 100 ହରରେ 100 ଭାବିଦିଅ, ଏମିତି ଗୁଣନ କରାହଉଛି। ତେଣୁ 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯୁକ୍ତ 300 ବିଭକ୍ତକ 100 ଯୁକ୍ତ 4 ବିଭକ୍ତକ 100। ଆ ପର ଷ୍ଟେପରେ କ'ଣ କରିବା? ମିଶେଇ ଦବା। ଭଗ୍ନାଂଶ ମିଶ୍ରଣ କରିଦେଲେ ଯେମିତି କରାହୁଏ ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯୁକ୍ତ ଲସାଗୁ ତ ହେଲା 100, 300କୁ 4ରେ ମିଶେଇଲେ 304, 304 ବିଭକ୍ତକ 100। ତାପରେ ଷ୍ଟେପରେ ଲେଖିବା 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯୁକ୍ତ 304 ବିଭକ୍ତକ 100। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? 3 ବିଭକ୍ତକ 10କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଶତାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। ଶତାଂଶରେ ପରିଣତ କଲେ 10 10 ଗୁଣିଦେବା। ଲବରେ 10 ହରରେ 10। ତେଣୁ 10 ତିରି 30, 10 10 100। ତେଣୁ 30 ବିଭକ୍ତକ 100 ହବ। ତାପରେ ଯୁକ୍ତ 304 ବିଭକ୍ତକ 100 ପୁଣି ମିଶେଇ ଦବା। ଆମର ଲସାଗୁ ହେଲା 100, 30 304ରେ ମିଶିଲେ 334 ବିଭକ୍ତକ 100। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ହେଲା ତୁମ ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରୋସେସ୍। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ କଲା ଖୁଣୁ ଡେରି ହେଉଛି। ନହେଲେ ଭଗ୍ନାଂଶ ମିଶ୍ରଣ ମାନେ ବହୁତ ସହଜ। ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଅପକୃତ କରି ମିଶ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତେ। ଦେଖ, 334 ବିଭକ୍ତକ 100 ହେଲା। ଏବେ ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିବା। 334 କି ଭାଙ୍ଗିଲେ 300 ଯୁକ୍ତ 30 ଯୁକ୍ତ 4। ତାମାନେ 300 ବିଭକ୍ତକ 100 ଯୁକ୍ତ 30 ବିଭକ୍ତକ 100 ଯୁକ୍ତ 4 ବିଭକ୍ତକ 100 ଏମିତି ଲେଖିବା। 300 ବିଭକ୍ତକ 100 ଯୁକ୍ତ 30 ବିଭକ୍ତକ 100 ଯୁକ୍ତ 4 ବିଭକ୍ତକ 100। 300 ବିଭକ୍ତକ 100 ଯେ ଶୂନ ଶୂନ କଟିଯିବ, ତାମାନେ କେତେ ରହିବ? 3। ଏଠି ଶୂନ ଶୂନ କଟିଗଲା, ତାମାନେ 3 ଦଶାଂଶ। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା 3 ଏକକ, ତାପରେ 3 ଦଶାଂଶ, ତାମାନେ ପ୍ଲସ ବା 3 ବିଭକ୍ତକ 10, ତାପରେ ହେଲା 4 ଶତାଂଶ ବା 4 ବିଭକ୍ତକ 100। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 9 5/10 7/100 ଯୁକ୍ତ 2 1/10 3/100। ଏଇଭଳିଆ କରିବା ଯେମିତି ଏଇ ନମ୍ବରଟା କଲେ। ଏବେ ଲେଖିବା 9 5/10 7/100 ଯୁକ୍ତ 2 1 ଦଶାଂଶ 3 ଶତାଂଶ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଲେଖିବା 9 ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ ମିଶିଲେ କେତେ ହବ? 57 ବିଭକ୍ତକ 100 ଯୁକ୍ତ 2 ଏଠି ସେମିତି ହବ 13, 1ରେ 3 13 ବିଭକ୍ତକ 100। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ମିଶେଇ ଦବା ଆଉ ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ରଖିବା। ତେଣୁ 9 ଯୁକ୍ତ 57/100 2 ଯୁକ୍ତ 13 ବିଭକ୍ତକ 100। ଏବେ 9 ସାଙ୍ଗରେ 2 ମିଶେଇ ଦବା। 9 2 ହବ 11। ଏଗୁଡ଼ାକ ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ରହିଲା। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବା ଶତାଂଶ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଛରେ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ଲେଖିବା 11 ଯୁକ୍ତ, ଏଠି ମିଶିଯିବ 57 ଯୁକ୍ତ 13 ବିଭକ୍ତକ 100। ତାପରେ ଲେଖିବା 11 ଯୁକ୍ତ 57ରେ 13 ମିଶିଲେ 70, 70 ବିଭକ୍ତକ 100। ତାପରେ ଲେଖିବା ଶୂନ ଶୂନ କଟିଗଲା 11 ଯୁକ୍ତ 7 ବିଭକ୍ତକ 10 ବା 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତକ 10। ଏବେ ସି ନମ୍ବର କରିବା। ସି ନମ୍ବର 15 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6/10 4/100 ଯୁକ୍ତ 14 ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା 14 3/10 6/100। ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବା, ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି। ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା
ସବୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ତାପରେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କରିକି ଲେଖିଦେବା। ତେଣୁ ଲେଖିବା 15 ଯୁକ୍ତ 6/10 ଯୁକ୍ତ 4/100 ଯୁକ୍ତ 14 ଯୁକ୍ତ 3/10 ଯୁକ୍ତ 6/100 ସବୁ ସେପାରେଟ୍ କରିକି ଲେଖିବା। ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ପଟକୁ ନେଇ ଆସିବା। ତାମାନେ 15ରେ 14 ମିଶିବ, 15 14 ହେଲା 29, ତାପରେ ଦଶାଂଶ ପାଖରେ ଦଶାଂଶ, ଶତାଂଶ ପାଖରେ ଶତାଂଶ, ଯୁକ୍ତ 6/10 ଯୁକ୍ତ 3/10 ଯୁକ୍ତ 4/100 ଯୁକ୍ତ 6/100। 15 14 ମିଶିଲେ ହେଲା 29 ଯୁକ୍ତ 6 3 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 9, 9 ବିଭକ୍ତକ 10। ସେମିତି 4 6 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 10, 10 ବିଭକ୍ତକ 100। ତେଣୁ ଲେଖିବା 29 ଯୁକ୍ତ 9 ବିଭକ୍ତକ 10, ଇଏ ହେଲା 10 10 100 କଟିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 1 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାମାନେ 9 ବିଭକ୍ତକ 10 1 ବିଭକ୍ତକ 10 ମିଶିଯିବ, ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେବ 10 ବିଭକ୍ତକ 10, 10 10 କଟିଗଲେ 1, ତେଣୁ 29 ଯୁକ୍ତ 1, 29ରେ 1 ମିଶିଲେ 30, ତାମାନେ ସବୁର ମିଶାଣ ଫଳ ହେଲା 30। ଡି ନମ୍ବର 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7/100 ମାଇନସ୍ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4/100। ଏବେ କ'ଣ କରିବା 7 ଯୁକ୍ତ 7/100 ମାଇନସ୍ 4 ଯୁକ୍ତ 4/100, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଉଠିଲେ ସେ ବି ମାଇନସ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଏକାଥରେ ମାଇନସ୍ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାଇନସ୍ କରିବା ଆଉ ଶତାଂଶରୁ ଶତାଂଶ, ତେଣୁ 7 - 4 ଯୁକ୍ତ 7 ବିଭକ୍ତକ 100 ମାଇନସ୍ 4/100। 7ରୁ 4 ଗଲେ 3, 3 ଯୁକ୍ତ 3/100, ତାମାନେ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 100। ଇ ନମ୍ବର 8 6/100 5 3/100 100 800, 800ରେ 6 ମିଶିଲେ 806 ବିଭକ୍ତକ 100 ମାଇନସ୍ ସେମିତି ଏଇଟା ହେବ 503 ବିଭକ୍ତକ 100। ଏବେ 806ରୁ 503 ମାଇନସ୍ କରିବା, ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେବ 303, 303 ବିଭକ୍ତକ 100। 303 ମାନେ 3 ଆଉ 3/100, 100 300, 300ରେ 3 ମିଶିଲେ 303, ତେଣୁ 3 ତାପରେ 3/100। ତାପରେ ଏଫ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 12 6/10 2/100 ମାଇନସ୍ 9/10 9/100। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିକି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବା। 12 + 6/10 ଯୁକ୍ତ 2 ବିଭକ୍ତକ 100 ମାଇନସ୍ 9 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯୁକ୍ତ 9 ବିଭକ୍ତକ 100 ବ୍ରାକେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍। ଏବେ ଲେଖିବା 12 ଯୁକ୍ତ 62 ବିଭକ୍ତକ 100 ମାଇନସ୍ 99 ବିଭକ୍ତକ 100, ଏମିତି ଲେଖିବା ମାଇନସ୍ 99 ବିଭକ୍ତକ 100। ନହେଲେ ଏଠି ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ କଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେପାରେଟ୍ କରିକି ମାଇନସ୍ କରିଥିଲେ ଯେମିତିଆ ପୂର୍ବ ନମ୍ବରରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବା 11 ଯୁକ୍ତ 100/100, 1କୁ ଆମେ ଶତାଂଶ କଲେ 100 ବିଭକ୍ତକ 100 ଯୁକ୍ତ 62/100, 99/100 ସେମିତି ଅଲଗା ରହିଲା। 100କୁ 62ରେ ମିଶାଇଲେ 162 ବିଭକ୍ତକ 100 ହେଲା 99 ବିଭକ୍ତକ 100। ୟାପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। ମାଇନସ୍ କଲେ 11 + 162ରୁ 99 ଫେଡ଼ିବା। 162ରୁ 99 ଗଲେ କେତେ ହେବ 63, 63 ବିଭକ୍ତକ 100। 63 ବିଭକ୍ତକ 100 ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛି 6/10 3/100, ତେଣୁ 11 6/10 3 ବିଭକ୍ତକ 100, ଏତିକି ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସେୟାର କର, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।